Hello students, this is Navdeep from Raipur Public School. We are discussing about plus one's biology. We are discussing which is second chapter of the biology, that is biological classification, in which our topic is five kingdom classification. Out of these two kingdoms we have already discussed. Now today we will discuss third kingdom, that is fungi. Fungi, or we can say to fungi. Fungi is a unique kingdom. It consists only heterotrophic organisms. Now we will discuss about the characteristics. Fungi is a separate kingdom. As we have discussed, there were some problems or difficulties to classify the organisms according to the three domains of life. Because the fungi has both kingdoms characters like animals and plants. Some characters like plants and some characters like animals. So that's why it is separately classified. Now we will discuss about the characteristics. Bodies of fungi consist of long cylinder thread-like structures called hyphae, like these. When we observe the structure of fungi, it is like this thread-like structures. Hyphae may be septate or aseptate. Means if hyphae are like this, means only nucleus are present at some distances, there are no walls between these nuclei, then we call it aseptate. Means absence of walls between the nuclei. But if these are having proper walls like this, then these are septate. Aseptate, A means absence, septate, septa means wall, absence of wall and presence of wall. All the organisms of fungi are eukaryotes, means these have a well-defined nuclei or nucleus which are having nuclear membranes around these. Multicellular except yeast. Yeast is classified under fungi. It is exceptional. One exceptional case, it is unicellular, only single cell structure, and still it is classified under fungi. Others are multicellular. It is a unique kingdom of heterotrophic organisms, as we have discussed already. Heterotrophic means which depend upon other organisms for their food. Most of the fungi are saprophytes. Saprophytes or saprotrophic means they feed upon the dead and decay matter. They take organic matter from that dead matter, then leave it the rest part. Some depend upon the living plants and animals as parasites. कुछ ਜਿਹੜੇ organisms ने वो as a parasite attack करते ने organisms, like Puccinia cause rust in wheat, and we can take example of Trichoderma that causes some skin diseases in the humans. Some can also live as symbionts in association with algae as lichens and with roots of higher plants as mycorrhiza. Symbionts means ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣਗੇ. One organism will provide shelter and second organism will provide food. Some are source of antibiotics. Example is penicillium. Penicillium is the first antibiotic. It was discovered by Alexander Fleming. They live or grow in warm and humid places.
Mostly they prefer warm and humid places only. Reproduction is of both types, asexual as well as sexual. Asexual by spore formation, zoospores, conidia and sprangiospores. Sexually by oospores, ascospores and basidiospores. Sexual cycle involves following 3 steps. ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਜੋ ਹੈਗੇ ਰਜੇ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਜ਼ਮਸ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਮੋਟਾਈਲ ਔਰ ਨॉन ਮੋਟਾਈਲ ਗੈਮੀਟਸ. ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਜ਼ਮਸ ਮੀਨਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪਲਸ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਲਸ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਜ਼ਮ. ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਜ਼ਮਸ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, 2 ਮੋਟਾਈਲ ਗੈਮੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ 2 ਨॉन ਮੋਟਾਈਲ ਗੈਮੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ. ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮੋਗੈਮੀ. ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਮੀਨ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਸੈੱਲ ਦਾ. ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏ ਤੇ ਬੀ ਸੈੱਲਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਏ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਬੀ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ. ਏ ਪਲਸ ਬੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਏ ਪਲਸ ਬੀ. ਦੈਨ ਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ 2 ਨਿਊਕਲੀਆਈ. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਏ ਪਲਸ ਬੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਏ ਬੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲਸ. ਮਿਓਸਿਸ ਇਨ ਜ਼ਾਈਗੋਟ. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਰਜੇ, ਜਦੋਂ ਡਾਈਪਲਾਇਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਹੈਪਲੋਇਡ 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 N ਪਲਸ N, ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ 2N, ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਦੇ, ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ. ਇਟ ਵਿਲ ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਇਨਟੂ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜ਼ਾਈਗੋਟ. ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਮਿਓਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈਪਲੋਇਡ ਸਪੋਰਸ ਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 3 ਜੋ ਮੇਨ ਈਵੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨਾਂ 2 ਸੈੱਲਸ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ. ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਜੋ ਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਫਾਰਮ ਕੀਤਾ. ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਓਸਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਮਿਓਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਰਜੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜੋ ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੇਰੈਂਟ ਸੈੱਲ ਤੋਂ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੀ. ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਮਾਈਸੀਲੀਅਮ, ਮੋਡ ਆਫ ਸਪੋਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਰੂਟਿੰਗ ਬੋਡੀਜ਼. 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੰਜਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਮੈਨੀ ਕਲਾਸਿਸ, ਐਂਡ ਇਨ +1 we will discuss only 4 classes in your syllabus. First one is Phycomycete. Phycomycete means in this group all the organisms are multicellular, eukaryotic. They live in aquatic habitats and in moist and damp places. Means ਉਹ ਕੀ ਹੈ aquatic ਹੈ, ਉਹ aquatic ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਇਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੀਨਸ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਕਿ ਸਿਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਡੈਂਪ ਮੀਨਸ ਦਲਦਲੀ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ. Some also act as obligate parasites on the plants. Obligate parasites means properly depend ਕਰਦੇ ਨੇ plants ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ for shelter and food. The mycelium is aseptate or and conocytic. ਹੁਣ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਅਗਰ ਵਾਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਏਸੈਪਟੇਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮਾਈਸੀਲੀਅਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਈਫੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੈਟਵਰਕ ਫਾਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਈਸੀਲੀਅਮ ਹਾਈਫੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕੰਬਾਈਨਡ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹਾਈਫੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਸੀਲੀਅਮ। ਮਾਈਸੀਲੀਅਮ ਇਜ਼ ਏਸੈਪਟੇਟ ਮੀਨਸ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਕੁਆਨੋਸਿਟਿਕ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਿੰਪਲ ਜੋ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਥਰੈਡ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ। ਏਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਾਏ ਜ਼ੂਸਪੋਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਚੇ ਉਹ ਮੋਟਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਬਾਏ ਏਪਲੈਨੋਸਪੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਨ ਮੋਟਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਏਪਲੈਨੋਸਪੋਰਸ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਐਂਡ ਜ਼ੂਸਪੋਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਚੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ 2 ਫਲੈਜੈਲਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ। ਮੋਟਾਈਲ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾਨ ਮੋਟਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਪੋਰਸ ਆਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਸਪ੍ਰੈਂਜੀਅਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਜੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪ੍ਰੈਂਜੀਅਮ ਮੀਨਸ ਕੱਪ ਸ਼ੇਪਡ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਕੁਛ ਸ਼ੇਪਡ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਸ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ। ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੇ ਬੀ ਆਈਸੋਗੈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਪ, ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਈਸੋ ਮੀਨਸ ਸੇਮ, ਗੈਮਸ ਮੀਨਸ ਗੈਮੀਟਸ, ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਦੇ ਗੈਮੀਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਨਆਈਸੋ ਮੀਨਸ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਗੈਮਸ ਮੀਨਸ ਗੈਮੀਟਸ। ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਊਸਪੋਰ ਔਰ ਜ਼ਾਈਗੋਸਪੋਰ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰਦਰ ਸਟਰਕਚਰਸ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਾਈਕੋਮਾਈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਊਸਪੋਰਸ ਔਰ ਜ਼ਾਈਗੋਸਪੋਰਸ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਸੈਪਰੋਫਾਈਟਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਮਿਊਕਰ ਐਂਡ ਰਾਈਜ਼ੋਪਸ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੈਡ ਮੋਲਡ ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ। ਪੈਰਾਸਿਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਐਲਬੂਗੋ। ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਹੈ ਰਜੇ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਐਸਕੋਮਾਈਸਿਟੀ। ਐਸਕੋਮਾਈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਕ ਫੰਜਾਈ ਵੀ ਬੋਲਦੇ। ਥੀਸ ਮੇ ਬੀ ਯੂਨੀਸੈਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਯੀਸਟ, ਐਂਡ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇ ਆਰ ਮਲਟੀਸੈਲਰ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਲਟੀਸੈਲਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਯੀਸਟ ਦੀ ਐਸਕੋਮਾਈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਸੈਲਰ ਹੈ। ਮਾਈਸੀਲੀਅਮ ਇਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਚਡ ਐਂਡ ਸੈਪਟੇਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਮਾਈਸੀਲੀਅਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚਡ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਆਨੋਸਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਨੋਸਿਟਿਕ ਬੋਲੀ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਸੀਲੀਅਮ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹਾਈਫੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਦਰ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਹਾਈਫੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਦਰ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਵੀ, ਇੱਕ ਹਾਈਫੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਹਾਈਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈੱਲ ਵਾਲਸ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਏਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਾਈ ਕੋਨੀਡੀਆ ਵੀ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਚੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਪਲ ਸਟਰਕਚਰਸ। ਕੋਨੀਡੀਆ ਆਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਔਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਾਈਸੀਲੀਅਮ ਕਾਲਡ ਕੋਨੀਡੀਓਫੋਰਸ। ਕੋਨੀਡੀਓਫੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਚੇ, I'll show you how these look like. This is conidiophore and these are zoospores. conidiophores ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਰਚੇ, ਜੋ ਮਾਈਸੀਲੀਅਮ ਆ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 2 ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ 2 ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ 4 ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੋਨੀਡੀਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕੋਨੀਡੀਓਫੋਰ। ਕਲੀਅਰ? This is zoospores. And this is sprangium. This one, this structure, cup shaped structure ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ spores produce ਹੋਇਆ, this is rhizopus।
Sexual reproduction in this results in the formation of fruiting bodies called ascocarps, in which ascospores are produced. ਹੁਣ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਚੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟਾ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਸਕੋਕਾਰਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਐਸਕੋਕਾਰਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਮਿਓਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਲਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਇਨ ਦਾ ਐਸਕੋਕਾਰਪ। ਕਾਰਪ ਮੀਨਸ ਕੱਪ ਸ਼ੇਪਡ ਸਟਰਕਚਰ, ਐਸਕੋ ਮੀਨਸ ਕੱਪ ਸ਼ੇਪਡ ਔਰ ਸੈਕ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕ ਫੰਜਾਈ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਪੋਰ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਸਕੋਸਪੋਰਸ। ਅਤੇ ਐਸਕੋਸਪੋਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਰਦਰ ਨਵੇਂ ਔਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਆਰ ਸੈਪਰੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਔਰ parasites. Yeast, Penicillium morels, Neurospora are the examples of Ascomycete. Penicillium, as we have earlier discussed, it is used in